خوف ہے پی ایم ایل این کو، خدشہ ہے انہیں کہ ایک عوام دشمن بجٹ آپ لے کر آئیں گے جو دوبارہ اسٹیبلٹی کے نام پہ ہوگا، اس میں گروتھ نہیں ہوگی، اس پہ پھر مہنگائی مچے گی، اس میں پھر بل اور چیزیں اوپر جائیں گی، بجلی کی بل، گیس کی بل۔ مسئلہ یہ ہے، آپ نے اپوزیشن پارٹی پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی بات کی، مسئلہ سارا کے سارا جو دار و مدار ہے وہ وہیں پہ آتا ہے۔ آپس میں وہ کیا کہاوت ہوتی ہے کہ جی بغل میں چھری اور منہ سے رام رام، بات وہ چل رہی ہے ان کی کہ کون کس کو کتنے وار کرتا ہے۔ آپ نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا، آپ نے اس کے بعد بھی دیکھا، ایک دوسروں کو وار کر کے تو انہوں نے تو اپنے پیچھے پیٹھ میں پتہ نہیں کتنے خنجر کھوبے ہیں۔ پہلے تو اس کی مرم پٹیاں بھی کر رہے ہوں گے، اس کے بعد یہ بیٹھیں گے۔ اچھا، وہ آپ کا مطلب ہے کہ یہ بجٹ کے خلاف کوئی مؤثر حملہ نہیں کر پائیں؟ یہ کیسے مطلب کوئی مفروضے پہ بات ہے اپنی، یا چاہے وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کو کوئی کسی قسم کی الحمدللہ نہ ہمیں اس سے کوئی وہ ہے، نہ ہم تو اسے ٹوٹلی ڈس ریگارڈ کرتے ہیں کہ 0+0+0 اینڈ وہ زیرو ہی نکلے گا۔ ہاں جی، اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ نمبر ایک، نہ عوام میں ان کی پذیر رائے ہے نہ کچھ ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ باقی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا وہ اپوزیشن جانے، ان کا کام جانے، ہم نے پرفارمنس پہ کام کرنا ہے۔ 2023 میں انشاءاللہ تعالی انتخابات ہوں گے، یہ گز یہ میدان پاکستان تحریک انصاف ہماری اہلائز پرفارمنس پہ آئیں گی۔ موجودہ بجٹ کے حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں، ابھی تک یہ 2.5 سال انرجی پورٹ فولیو میرے پاس تھا بھی اکنامک افیئرس کا ہے، میں آپ کو ایک ایک چیزیں فیکٹس اینڈ فگرز پہ بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے جو جن آپ سمجھیں کیپیسٹی پیمنٹس کا غلط معاہدے کر کے، غلط بجلی کے وہ کر کے، بجلی تھی نہیں، ہم کیا کریں؟ نہیں، وہ انہوں نے دیکھیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا، آپ رینیوبل انرجی لاتے، آپ ضروری فاسل فیولز کی طرف جاتے ہیں، آپ ضروری امپورٹڈ انرجی کی طرف جاتے ہیں۔ $7.5 ارب کی سالانہ یہ انرجی امپورٹ انہوں نے ہمارے سر پہ ڈال دی۔ اس کے علاوہ آپ یہ غلط فیصلے انہوں نے کیوں کیے؟ چلیں، انہوں نے اس پہ مختلف فیصلے تھے، اس پہ کہیں پہ کمیشن ہوگا، کہیں پہ اس میں اور چیزیں ہوں گی، اس پہ نہ کوئی پلاننگ تھی، نہ سائٹ انالیسس تھا، کوئی کسی قسم کا نہیں۔ انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میں بھی بات کرتا ہوں، 4000 میگا واٹ ڈاکٹر صاحب ان کے پاس رینیوبل انرجی تھا، انہوں نے ٹھک کر کے اس کو ختم کر دیا، اس کی جگہ فاسل فیول لے آئے۔ اچھا، ان کی انرجی کے پروجیکٹس جو تھے تقریباً $23 فی یونٹ ان کے سولر کے پروجیکٹس، مطلب سولر کا ریٹ یہ دیتے تھے۔ وہی پروجیکٹس ہم نے پچھلے سال اور اس سے بعد ہم نے جو سولر انرجی کے اور ونڈ کے ہم نے جو ریٹس دیے ہیں وہ تقریباً $6 اور $6.5 پر یونٹ ورسس $23، اتنا فرق ہے؟ اتنا فرق ہے جناب، اتنا فرق ہم لوگ لے آئے تھے ایک۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ یہ دیکھیں، یہ تو آپ کا بجلی کا ہو گیا۔ پھر کیپیسٹی پیمنٹس ان کی جو تھی 2023 میں کیپیسٹی پیمنٹس آپ کی تقریباً 100 ارب بھی نہیں تھی، جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ تقریباً 640 ارب کی ہو گئی۔ پچھلے اس سال تقریباً 860 ارب کی، یہ وہ معاہدے ہیں جو یہ کر کے گئے ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹس کا مطلب ہے کیا؟ بجلی خریدیں نہ خریدیں، بجلی گھر کو آپ نے یہ پیسہ دینا ہے، کیونکہ ہمارا مارکیٹ سٹرکچر اس بجٹ میں آپ کیسے، ہمارے جو سننے والے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا ریلیف دیں گے؟ میں ابھی آپ کو بات بتاتا ہوں۔ 860 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹس ان کی وجہ سے اس سال ہمارے سر پہ آیا، اور یہ ہم لوگ کچھ نہ کرتے، یہ تقریباً 1350 ارب روپے پہ اس نے چلے جانا تھا۔ آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا ہم نے جناب والا۔ پھر رینیوبل انرجی کو ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، ہم نے جو ان کے غلط فیصلے تھے ایل این جی میں وہ ہم نے ٹھیک کیے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ آ جائیں اکنامک افیئرز کے حوالے سے۔ اکنامک افیئرز میں یہ میں کروں، پاکستان کا تقریباً ہمارا 10 سے 12 ارب روپے کی ہمارے انفلوز آؤٹ فلوز ہوتے ہیں۔ اس پہ سے انہوں نے کیا کیا، ان کا پہلے پیپلز، میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ایک ایک حکومت کی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مالک صاحب کا بریک آ رہی ہے، یہ میں کمپلیٹ کر دوں۔ ان کے پاس جب 2013 میں حکومت آئی تو تقریباً 50% جو ان کا انفلو ہوتا تھا $5 ارب، وہ تقریباً ان کا آؤٹ فلو ہوتا تھا قرضے سروس کرنے کے لیے۔ باقی بقیہ $5 ارب یہ استعمال کرتے تھے آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کرنے کے لیے، آپ کا بجٹری سپورٹ کے لیے، آپ کے مختلف اور چیزوں کے لیے۔ انہوں نے تقریباً $24 ارب کے مزید قرضے اٹھا کے ڈال دیے۔ تو کہتے ہیں آپ نے بڑے قرضے لیے؟ نہیں، اچھا، اس میں مزے کی بات، ابھی جو ہم نے ری پیمنٹس ہم نے کیے ہیں تقریباً $10 ارب، میں نے آپ کو بتایا ہمارا جو نیٹ ہم لوگ فگر اٹھاتے ہیں اس پہ سے تقریباً ہمارا ایگزیکٹ جو فگر ہے ری پیمنٹ کی وہ $10.36 ارب میں کیا ہے، ابھی ایک سال میں کیا؟ نہیں، یہ تقریباً 10 مہینوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ری پیمنٹ $10.36 بلین ہم نے کی ہے۔ وہ کن چیزوں میں؟
उसमें जनाबे वाला इनकी प्रिंसिपल, इनके लिए हुए कर्जों की रीपेमेंट और सूद की अदायगी वो इंक्लूडेड है। अच्छा, उसके अलावा नेट हमने जो अदायगियां की हैं, नेट हम लोग अपना करें तो हमारा तकरीबन $1 अरब के करीब ही नहीं होता जो हमने नेट कर्ज उठाया है। इनके हाँ ये क्या करते थे, इन्होंने वो सिर्फ अपनी करेंसी को, रुपी को आर्टिफिशियली रखने के लिए 100 पे इन्होंने तकरीबन $24 अरब तंदूर में झोंके। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने तकरीबन 64 अरब रुपए का वहां पे इस तरह हुआ था, जो फिक्स्ड जो के फ्यूल के चार्जेस थे वो उन्होंने दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिए। 64 अरब रुपए का हम लोग जब आए, हमारी जो आपकी CPPA है पाकिस्तान की कंपनी जो पावर बाय करती है, खरीदती है, उनके अकाउंट्स में वो थे और वहां आपका PSO ने जो फ्यूल दिया था उनके अकाउंट्स में वो रिसीवेबल था, उनको पे नहीं हुआ था और यहाँ पे इन्होंने कहा जी हमने पे किया हुआ। खैर हमने इंक्वायरी की, चेक किया, पता चला डॉक्टर साहब के वो पैसे PSO को मिले ही नहीं। मैंने खुद FIA को, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का, ये आपको मैं एक मतलब फैक्चुअल पोजीशन देता हूँ, 64 अरब रुपए का। आप ये कह रहे हैं कि हमने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो गवर्नेंस है उसको इंप्रूव किया है और ये 64 अरब रुपए का मैंने FIA को भेजा। मैंने कहा जी ये प्रोब करें और जिन लोगों की ये मतलब इस पे करप्शन है ये जो है वो सामने आई जाए। दूसरी चीज बिजली के हवाले से बात की है तो मैं मलिक साहब मैं बात मुकम्मल करूंगा। मैंने कोई आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं बड़े आराम से आपकी बात सुनता रहा। दूसरी बात यह है कि जी जहां पे रेट्स के बारे में, तो इमरान खान साहब की हुकूमत, मैं हर जगह पे ये बात करता हूं, जिस वक्त PTI की हुकूमत आई, क्या यहां पे शमसी तवानाई की शिद्दत में तेजी आई या हवा जो है वो तेज चलने लगी? वही प्रोजेक्ट आपने कैसे सस्ते कर हमने साफ शफाफ तरीके से हमने लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को दिया। इन जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने काटे थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पे हम लोग प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। कई प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग ही गलत। पहली बार हमने पाकिस्तान में आपको इंडिकेटिव जनरेशन एक्सपेंशन प्लान हमने बनाया है जो कि अगले 10 सालों तक आपको बताएगा कि कहां पे कितनी बिजली किस तरह की चाहिए। ये वो सारी प्लानिंग से और उस पे हमने काम किया। मलिक साहब, इस बहस में कि आपकी हुकूमत की इकोनॉमिक गवर्नेंस कैसी थी वो सवाल रह गया। आपने ये नहीं बताया कि इस बजट से तो तहरीक इंसाफ ला रही है जिसके खिलाफ शहबाज शरीफ साहब एक अलायंस खड़ा करना चाहते हैं, आपके मखसूस स्पेसिफिक खदशात हैं क्या, वो इल्ज़ामात हैं क्या, क्या कैसे उसको वो क्या हैं क्वेश्चंस? डॉक्टर साहब, मिसकंसीव्ड नोशंस कुड नॉट बी हेल्प। देखें ना, अब जैसे भी उमर साहब बात कर रहे हैं, मुझे अब बड़ा शिद्दत से एतराज़ है इस पूरी उनकी स्टेटमेंट पे। वो इसलिए कि जब अब मैंने आपको बड़ी एक बिल्कुल रियलिटी से और विदाउट स्लेंडर, बगैर किसी इल्ज़ाम के अब आपके साथ बात की, और मैं अभी भी किसी एक्विजिशंस में नहीं रहना चाहता। मैंने जो किया है उससे पब्लिक की लाइफ में जो फ़र्क पड़ा है, आज आपके पास लोड शेडिंग नहीं है, एंड दैट इज़ ऑल डन अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ एंड मियां शहबाज शरीफ। और वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का कारनामा है कि कितने हज़ार मेगावाट नेशनल ग्रिड के अंदर डाल दी। आफ्टर दैट इन दिस गवर्नमेंट आज तो सरप्लस का शोर है कि इनके पास, और तो ये बात कैसे की जा सकती है, इसीलिए की जा सकती है कि 13 से 18 के दरमियान ये लगे। और वो जितने प्रोजेक्ट्स इनका मौक़िफ़ ये है कि इतनी महंगी बिजली की वजह से बेतहाशा महंगाई हुई है। नहीं, ये बिल्कुल गलत। जब इजाफा हुआ तो ओवरऑल बजट इम्बैलेंस हो गए, महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन है, वो जो घरानी है उसकी अवाम दुहाई दे रही है। ये कह रहे हैं कि आटा चीनी सब कुछ जो है वो महंगा इसलिए है कि आपने मिसमैनेज किया। एक सेकंड प्लीज। पावर को नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। दे आर टॉकिंग, मेरी मैनेजमेंट आज से 3 साल पहले थी, आज इनके पास 3 साल यानी 1000 दिन में ये टाइड रिवर्स नहीं कर सके। दे आर स्टिल इन देयर ओन इनकम्बेंसी। ये इल्ज़ाम आज भी मेरे आज से 1000 दिन पहले की गवर्नेंस के मॉडल पे दे रहे हैं। तो व्हाट एल्स देन आई हैव टू से, मुझे और कहना क्या होगा फिर? और मेरा ये सवाल है कि अगर बुनियादी तौर पे इनकी हुकूमत के पास ये एबिलिटी थी कि ये इन चीजों को दुरुस्त कर सकते थे, मुझे एक सेकंड इजाजत दे, अगर ये दुरुस्त कर सकते थे इनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन बहुत अच्छा सवाल माशाल्लाह। मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल उस पे आता हूं, जहां पे ये सर्कुलर डेट का बहाव इनके टाइम पे तकरीबन जो था, उससे हमने बावजूद इसके कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स जो आप बिजली इस्तेमाल करें, बिलियन आपने कम किया, हमने 180 अरब रुपए बावजूद इसके कि इनके मुआहदे महंगे थे, हमने कम किया वो बहाव। और पहली बार ये हुआ है। इन्होंने तो कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हम लोग जा रहे हैं
अगली हुकूमत जाने और लोड शेडिंग जाने, इन्होंने तो हाथ धो दिए थे। इनके तो ख्याल गुमान में नहीं था कि हम लोग लोड शेडिंग कंट्रोल करेंगे, हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक किया, हमने ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक किया। हमारे टाइम पे तकरीबन 4,500 मेगावाट मजीद हम लोगों ने सिस्टम में डाले और उसकी तरसील का निज़ाम ठीक किया, साफ शफाफ तरीके से किया। और जो भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं फैक्चुअल फ्लोर ऑफ द हाउस पे, सेनेट, नेशनल असेंबली, स्टैंडिंग कमेटीज भी मैं कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने इस पे कोई वो बात नहीं की है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ और इनकी मैनेजमेंट के हवाले से मैं बात करता हूँ। मैं फिर से दोहराता हूँ, मुल्क के आपके इन्फोस तकरीबन आते हैं 10-11 अरब डॉलर सालाना। उस पे इनके टाइम पे, पीपल्स पार्टी के टाइम पे तकरीबन, और जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, इनको जो स्लेट मिली क्या थी, मतलब आपके? जो आपके बाहर से पैसे आपके आते हैं, आपके मल्टीलैटरल से, वर्ल्ड बैंक से, बाकी जगहों से डेवलपमेंट के लिए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल फ्लोज आप जिसको हम लोग कहते हैं, तकरीबन 10 से 11 अरब डॉलर होते हैं। मुस्लिम लीग नून के टाइम पे क्या, उससे पहले तकरीबन इनके पास, इन्होंने क्या किया कि 5 अरब डॉलर जो है वो ये इस्तेमाल करते थे अपने करंट अकाउंट इसके लिए, डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। उसके बाद जनाब वाला तकरीबन आप उसके बाद जो रह जाता था वो आपका कोई प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में चला जाता था। रुपी के लिए इन्होंने तकरीबन 24 अरब डॉलर तो वहाँ पे खर्च किए, बल्कि सॉरी 5 अरब डॉलर ये पुराने कर्जों की रीपेमेंट और इंटरेस्ट पे करते थे, बकिया रह जाता था करंट अकाउंट के लिए, बजटरी सपोर्ट के लिए और रुपी को सपोर्ट करने के लिए। 5 सालों में इन्होंने डॉक्टर साहब 24 अरब डॉलर जो है वो तंदूर में झोंके आर्टिफिशियली सपोर्ट करने के लिए। इस वक्त हमने डॉलर की वैल्यू जो है वो हमने रुपी को अप्रिशिएट कराया है, बेहतर कराया है।